গৰম লাগি আছে নেকি? অলপ বেছি গৰম নহয়? তথাপিতো গাডকাৰীজী তাতে আমাৰ মাজত আছে, গতিকে আমি ডাঙৰকৈ ভাৰত মাতা জয় কম, হ'ব? মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की आदरणीय पथ परिवहन मंत्री, हमारे मार्गदर्शक श्री नितिन गडकरी जी, सांसद दिलीप सैकिया जी, हरेंद्र सिंह बेजी, सम्मानीय विधायकगण, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले भारत सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री और हमारे सबका मार्गदर्शक श्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज समय निकाला और हमारे बीच में वर्चुअली उपस्थित होके मंगलदय बाईपास का सहित 4 बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 1400 करोड़ का लागत से ये जो परियोजना का आज उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है, इसमें हमारा असम का कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा बल मिलेगा। खास करके मंगलदय बाईपास का निर्माण के लिए आपने 535 कोटी रुपया मंजूर किया है। लैंड एक्विजिशन सरकार ने कंप्लीट कर चुका है और मेरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन में ये बाईपास का काम तुरंत ही समाप्त भी शुरू भी होगा और समाप्त भी होगा। साथों साथ में नौगांव का डबाका से लेके कार्बी आंगलंग जिला का पारोखुआ तक 13 किलोमीटर का पथ जो 517 करोड़ रुपया से आज से शुरू होगा, ये भी हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। हमारा बीच में कार्बी आंगलंग जो पहाड़ी जिला है, उनका सारे नेतृत्व आज हमारे बीच में उपस्थित है। सब लोग आपको धन्यवाद दे रहा है और मैं आशा करता हूं कि ये भी काम समय में समाप्त होगा। नौगांव में हमारे 2 बड़ी परियोजना, नौगांव बाईपास से तेलिया गांव और तेलिया गांव से रंगागढ़, ये दोनों काम 400 करोड़ रुपया से आज समाप्त हुआ। आपका कर कमलों से ये उद्घाटन हुआ। मैं आपको इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गडकरी जी, आपको कोई बात याद दिलाने का जरूरत नहीं होता है। असम के लिए आपका प्यार मोहब्बत सब जानते हैं। 7 दिन पहले मेरा पास आपने बैम्बो क्रैश बैरियर बनाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को मेरा पास भेजा था, इसलिए असम का बैम्बो केमिकली इसको एनलाइटन करके स्ट्रेंथन करके आपने क्रैश बैरियर बनाना चाहते हैं और वो हो जाने से असम का बैम्बो उद्योग को काफी बल मिलेगा। मैं सब कुछ करूंगा और वो उद्योग भी असम में जल्दी ही स्थापन हो जाए, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से काम करूंगा। माननीय गडकरी जी, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, गुवाहाटी का रिंग रोड और नारंगी कुरुआ का बीच में जो हमारे दलंग का ब्रिज का जो काम है, वो जितना जल्दी स्वीकृति मिलता है वो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं आपको गुवाहाटी रिंग रोड के लिए दोबारा याद दिलाता हूं, लेकिन मुझको याद दिलाना जरूरत नहीं है। 15 दिन पहले आप ही खुद इसके लिए मीटिंग किया था। फिर भी असम का सीएम होने का नाते मैं मेरा जिम्मेदारी दायित्व निर्वाहन करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। काजीरंगा का एलिवेटेड रोड का बारे में आपने जिक्र किया, ये भी ये एलिवेटेड रोड हो जाने से हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। थोड़ी ही दिन पहले भारत सरकार का डिफेंस मंत्रालय और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का बीच में ये समझौता हुआ है
कि 80-20 लागत से गौपुर से गोलाघाट तक ब्रह्मपुत्र का अंदर से टनल बनाया जाएगा। ये भी आपने ही हमको सुझाव दिया था कि जल्दी जल्दी ये बात का एक कंक्लूजन लाने का क्या बीआरओ करेगा कि NHIDCL करेगा। अभी ये निर्णय हो गया है आपका मार्गदर्शन से। वो भी काम अगर जल्दी शुरू होता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक खबर होगा। आज आप ही जिक्र किया है कि तेजपुर से मिशन सरियाली में जो 2 लेन का रोड है आपने उनको 4 लेन बनाएगा। जिया भरोली में नया ब्रिज बनेगा, 35 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। सांसद दिलीप सैकिया जी ने बाईहाटा सरियाली से मिशन सरियाली तक, जहां में मेरा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं, वो रास्ता को 4 लेन करने के लिए बहुत प्रयास किया है। आज आपने इनका विधिवत घोषणा भी कर दिया कि DPR बनाना का काम शुरू हो गया। मैं पूरा आसाम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं अगली बार दिल्ली आऊंगा आपसे और बात करूंगा। आपका ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन से हम हमेशा ही बहुत ही मेरा नॉलेज भी बढ़ा है, आसाम का भी हित हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आसाम में मिथानॉल, इथानॉल, बैम्बो टेक्नोलॉजी का कैसे भरपूर प्रयोग हो सकता है, इसके लिए आप हमेशा चिंता करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में आसाम का विकास के लिए आप जो कुछ कर रहा है, इसके लिए मैं आसाम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। श्रद्धा राइज ऐतिहासिक दरंग जिलार उन्नयनर इतिहासत আজি एक स्वर्णिल दिन। এই पवित्र स्थाনত उपस्थित হৈ दरंग जिलार बारे राज्य सरकारे रूपायन करा केइबाटाও प्रकल्प तथा भारत सरकाৰৰ उद्योगत आरम्भ हबलगिया 4টাকৈ पथ परिवहन प्रकल्पर उद्বোधनी अनुष्ठाনত योगदान दिবলৈ पाই মই নিজকে ধন্য মানিছো। আজিৰ এই শুভ দিনটোত দৰংবাসীৰ লগতে নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলংবাসীকো ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত সুদূৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা সাংসদ হৰেন সিং বে, আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বিধায়কসকল আহিছে। দৰং আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত সমন্বয় সাধন হৈছে। দৰংবাসী ৰাইজক মই তেখেতসকলৰ হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি মাৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। অসমৰ জাতীয় জীৱনত আজিৰ দিনটো এক ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। অসমীয়া জাতিৰ অন্যতম প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ আজি 535 সংখ্যক জন্ম উৎসৱ। অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ শক্তিশালী ভেটি নিৰ্মাণ কৰাত যি কেইগৰাকী মহাপুৰুষে গুৰুজনা শংকৰদেৱক অন্তঃকৰণেৰে সহযোগ কৰিছিল আৰু ভক্তি আন্দোলনৰ অন্যতম চালিকা শক্তি হিচাপে আধ্যাত্মিক নৱজাগৰণৰ প্ৰবক্তা ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, সেইসকলৰ ভিতৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আছিল অনন্য। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তি আন্দোলনৰ মাজত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰ্শনসমূহ তুলি ধৰাৰ বাবে বৌদ্ধিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত দি যোৱা অৰিহণা আজিও আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এক অমূল্য সম্পদ। নামঘোষা হৈছে তেৰাৰ অন্যতম কৃতি। মাধৱদেৱে নামঘোষাৰ উপৰিও ভক্তি ৰত্নাৱলী, বৰগীত, ঝুমুৰা আদি ৰচনাৰে আমাৰ জাতীয় জীৱন সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। আমাৰ চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনা মই নাৰায়ণপুৰলৈ গৈ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উদ্বোধন কৰি তেৰাৰ প্ৰতি আমাৰ ভক্তি ভৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছিলো। আজি আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্বাস কৰে যে এখন দেশৰ যদি উন্নতি হ'ব লাগে
পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় ট্ৰান্সফৰমেশ্যন থ্ৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অমুক বাণী আজিৰ এই দিনটোত মই মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম যে তেখেতৰ একক প্ৰচেষ্টাত আজি মঙলদৈ বাইপাছৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে মই সমূহ ৰাইজক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমাৰ বাবে অন্যতম আনন্দৰ দিন যে আমি ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও নলবাৰী তামুলপুৰ মৰিগাঁও বিশ্বনাথ গোলাঘাট মাজুলী যোৰহাট লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড়ত 15,000 কোটি টকাৰে বিকাশৰ এদিন কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছিলো পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰূপ মহানগৰ জিলা কামৰূপ জিলা আৰু ওদালগুৰিতো কেইবা হাজাৰ টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰা হৈছিল বিকাশৰ এই অনিৰুদ্ধ গতিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে আজি মঙলদৈ জিলাত প্ৰায় 1000 কোটি টকাতকৈও বেছি আঁচনিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছো দৰং জিলাত 4 লেনযুক্ত মঙলদৈ বাইপাছকে ধৰি আজি বিভিন্ন আঁচনিৰ উদ্বোধনে দৰং জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ ইতিহাসক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ গ'ল ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক সকলো দিশৰ পৰাই দৰং জিলাৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল ঐতিহ্য ভৌগোলিক গুৰুত্ব আৰু বিশেষত্ব আছে খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাৰ প্ৰাচীন দৰং অঞ্চল সুবৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰ পীঠত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কোচ ৰজাৰ দিনত 1615 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠিত দৰং ৰাজ্যৰ চাৰিসীমা সূৰ্যখৰি দৈবজ্ঞৰ দৰং ৰাজবংশাৱলী মতে উত্তৰে গমিৰিগিৰি ভূটান পাহাৰ পূবে ভৈৰৱী বা ভৰলী নদী দক্ষিণে শ্ৰী পাহাৰ আৰু পশ্চিমে কৰটোৱা নদী পৰ্যন্ত দৰং ৰাজ্য বিস্তৃত হৈ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত এই চাৰিসীমা সংকুচিত হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ অধীনত 1833 খ্ৰীষ্টাব্দত পশ্চিম বৰনদীৰ পৰা পূবে বিশ্বনাথলৈ সীমা ধৰি দৰং জিলা গঠন কৰা হয় বৰ্তমানৰ দৰং শোণিতপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা পুৰণি দৰং জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল দৰং জিলাত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন শিলৰ খোদিত মূৰ্তি আৰু বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যই এক স্পষ্ট ধাৰণা দিয়ে যে এই জিলাখন এসময়ৰ বান ৰজাৰ অধীনত বা তেওঁৰ প্ৰভাৱ আছিল কোচ ৰজাৰ নৰনাৰায়ণৰ নিৰ্দেশ মতে ভাতৃ গোহাই কমলে হিমালয়ৰ পাদস্থলেৰে কামৰূপ সংযোগ কৰি ভুটিয়াচাং খেৰখেৰীয়া হৈ নাৰায়ণপুৰ পৰ্যন্ত এটি পথ নিৰ্মাণ কৰিছিল দৰঙৰ মাজেৰে যোৱা এই পথটি গোহাই কমল আলি নামে ইতিহাসত খোদিত হৈ আছে এই গোহাই কমল আলিক ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি এটা ষ্টেট হাইৱেলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে হাতত লৈছে দৰং অঞ্চলৰ বিভিন্ন সময়ত জিতাৰী পালবংশীয় চুতীয়া ভূঞা আহোম আৰু কোচ ৰাজাসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল মধ্যযুগৰ আদিবাসত এই অঞ্চলত ভূঞাসকলে শাসন কৰিছিল কোচ ৰাজবংশৰ উত্থানৰ পিছত ভূঞাৰ শাসনৰ ওৰ পৰে কোচ ৰজা বিশ্বসিংহই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ সীমা পূব দিশে বৰনদী পৰ্যন্ত বিস্তৃত কৰে দৰং জিলাৰ কোচ ৰজাসকলে দৰং ৰাজ্যত প্ৰায় 400 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল অসমৰ বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত দৰঙে প্ৰাচীন কালৰ পৰা বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে দৰঙী ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিভিন্ন সংস্কৃত পুথি অনুবাদ চৰিত পুথি ৰচনা ইতিহাস ৰচনা পাঁচালী সাহিত্য বৈদ্য সাহিত্য আদি ৰচনা হৈছিল ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাম সৰস্বতী গোপীনাথ পাঠক পণ্ডিত দ্বিজ দামোদৰ পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ কবি নাৰায়ণ দেৱ গোবিন্দ মিশ্ৰ আদিয়ে অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি যোগাই গৈছে
কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৰনাৰায়ণৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি 6 মাহ কাল দৰঙৰ ৰৌতাত আছিল। এই সময়ছোৱাটো মহাপুৰুষ গৰাকীৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱন প্ৰবাহে দৰঙৰ সমাজ জীৱন প্ৰভাৱিত কৰিছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিছত মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাকনীয় গোবিন্দ আটাক দৰঙলৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছিল। গোবিন্দ আটাৱে দৰঙৰ ডিপিলাৰ ওচৰত 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত খটৰা সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। এই খটৰা সত্ৰ দৰং অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছিল। এই সত্ৰৰ পৰাই দৰঙৰ খুলীয়া, ভাউৰীয়া, দধিমথন, বোকা ভাওনা, ফাকুৱা, পাছেতি, থিয়ানাম, বৰনাম, চেউ চাপৰি নাম আদি কৃষ্টিৰ চৰ্চা আৰু প্ৰচাৰ হৈছিল। দৰঙৰ লোক সংস্কৃতিয়ে বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত প্ৰাণ সঞ্চাৰিত কৰিছিল। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদানেৰে পৰিপূৰ্ণ। তদুপৰি মাৰ্গীয় সংস্কৃতিও দৰঙী সংস্কৃতিৰ অনুপম উপাদান। বিয়াৰ ওজাপালি, চুকনানী ওজাপালি, পুতলা নাচ, খুলীয়া ভাওৰা, নাগাৰা নাম, বৰঢুলীয়া, ঢেপাঢুলীয়া, ঠেৰা চেক, বিয়া গীত, নাম কীৰ্তন, গীত পদ আদি পৰিবেশ্য কলা আৰু সংগীত নৃত্যৰ মাজত মাৰ্গীয় আৰু লোক সংস্কৃতিৰ উপাদান বিদ্যমান। দৰঙী কলাকৃষ্টিত লোক জীৱন, লোক বিশ্বাস, ভক্তি, সহজ সৰল জীৱনবোধ প্ৰতিফলিত হৈছে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো দৰঙৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল অধ্যায় হৈছে পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ। অসমৰ কৃষকৰ অদম্য সাহস আৰু অদমনীয় সত্তাৰ প্ৰতিভূ হৈছে পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ। 1894 চনত সংগঠিত এই বিদ্ৰোহত বহু অসমীয়া কৃষকে ব্ৰিটিছ শাসকৰ অন্যায় আৰু শোষণৰ প্ৰতিবাদ কৰি দেশমাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। খাজনা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত সূচনা হোৱা এই বিদ্ৰোহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছিল। এনে এক গৌৰৱময় ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ দৰং জিলাত বিকাশৰ বাবে এদিন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিকাশমুখী প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ উপৰিও আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আমি 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ চিপাঝাৰৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিছো। মেনাপাৰা ভকতপাৰা পথৰো নিৰ্মাণৰ কাম 8 কোটি টকাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে। 6 কোটি টকা ব্যয় কৰি মঙলদৈ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত ফ্লাড লাইটৰ কাম, হাই মাছ লাইটৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। প্ৰায় 4 কোটি টকা ব্যয়েৰে ধলপুৰত শিৱধাম মন্দিৰো আজি আমি নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সেৱাত উৎসৰ্গা কৰিছো। ধুলা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰো আজি 50 লাখ টকা ব্যয়েৰে নৱনিৰ্মিত ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ৰাজ্য চৰকাৰে অসম মালাৰ অধীনত 2টা বৃহৎ আঁচনি দৰং জিলাৰ বাবে অনুমোদন কৰিছিল। 283 কোটি টকা ব্যয় কৰি চিপাঝাৰ আৰু টংলাৰ মাজত সমগ্ৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজৰ পুঁজিৰে ব্যয় কৰি আজি আমি পথ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছো। ইয়াৰ উপৰিও দলগাঁও ধূপগুৰি হৈ একেবাৰে শোণিতপুৰ জিলাত উঠিব পৰাকৈ 204 কোটি টকাৰে 19 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কামো আজি দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িছে। এই 2টা পথৰ উপৰিও মঙলদৈ ভুটিয়াচাং পথ উন্নত কৰাৰ বাবেও 5 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 5.5 কোটি টকা আমি আজি অনুমোদন দিছো। ইয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নৱীকৰণ আঁচনিৰ অধীনতো দৰং জিলাৰ 4টা সমষ্টিতে প্ৰায় 50 কোটি টকাৰ পথ নিৰ্মাণৰ আঁচনিৰ কামো
আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ মথাউৰিসমূহক পক্কি কৰি ৰাস্তা আৰু গাড়ী চলাচল কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা এখন নতুন আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। আজি আমি নোৱা নদী মথাউৰিৰ বাঁহজানিৰ পৰা আৰু কুৰুৱা ৰিং বান্ধত পকী ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো, যাতে মটৰ গাড়ী তাত পৰিবহন হ'ব পাৰে। মই আজি এই আটাইকেইটা অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা কেইদিনমান আগতে মই মঙলদৈলৈ আহিছিলো আৰু মঙলদৈত স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলো। বহুতে বিশ্বাস কৰিছিল, বহুতে বিশ্বাস কৰা নাছিল। আজি মঙলদৈত দিনে নিশাই স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে দৰং জিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে কাম হাতত লৈছে। সিদিনাখন দৰং জিলাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটালৰো শুভ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে সম্পন্ন কৰা হৈছিল। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মোৰ বহু দিনৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছে যে দৰং জিলাত এখন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা, কিন্তু আমাৰ আটাইকেইজন বিধায়কৰ মাজত কোন স্থানত মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে সন্মতি হোৱা নাই। মই ভাবো যে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই হেডমাষ্টাৰৰ ভূমিকা পালন কৰি গোটেইকেইটা সমষ্টিৰ মাজত একত্ৰিত কৰি মেডিকেল কলেজৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে আমি অতি সোনকালে দৰঙত এখন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত ল'ব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই। ইমান গৰমত আপোনালোক যে মিটিঙত বহি আছে, দৰঙৰ মানুহ বুলিহে বহিব পাৰিছে, মোৰ দ্বাৰা বহাটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। ইমান ভৰ গৰমতো আপোনালোকে ইয়াত উপস্থিত হোৱাই ইয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে দৰঙৰ ৰাইজে উন্নয়ন ভাল পায়, দৰঙৰ ৰাইজে বিকাশ ভাল পায়, আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই তিনিটা আঁচনিৰ কথাৰে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছো, যাতে আমাৰ দৰঙৰ আই মাতৃ, দৰঙৰ দৰিদ্ৰজন আৰু দৰঙৰ যুৱক যুৱতীসকলে লাহে লাহে এই আঁচনি কেইটাৰ বাবে সাজু হ'ব পাৰে। আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা বছৰ যেতিয়া আমি নিৰ্বাচনত আহিছিলো, তেতিয়া আমি ৰাইজক কৈছিলো যে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাকৰি দিম আৰু 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কৰ্মসংস্থাপন দিম। 57,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটকাও খৰচ নোহোৱাকৈ আমি চাকৰি দিলো, যি অসমৰ ইতিহাসত সদায় এক সোণালী অধ্যায় হিচাপে জিলিকি থাকিব। অহা কেইদিনমানত আমি আৰু 22,000 চাকৰি আমি মুকলি কৰি দিম। তাৰ পিছত বছৰি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ চাকৰি নিৰ্দিষ্ট হিচাপত চলি থাকিব আৰু ই এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হ'ব। কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি যুৱক যুৱতীসকলৰ আত্মসংস্থাপনৰ কথাও কৈছিলো। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমৰ 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক বেংকত একো মৰ্টগেজ নোহোৱাকৈ আমি 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিব খুজিছো, যাতে তেওঁলোকে আত্মসংস্থাপনৰ পথ বাছি ল'ব পাৰে। তাৰ ওপৰত যদি বেংকে কিবা দিয়ে দিব, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে 2 লাখকৈ টকা দিব। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তাৰ ওপৰত কেনেকৈ আঁচনিটো আমি পাব পাৰো, তাৰ আঁচনি, তাৰ ৰূপৰেখা আমি লাহেকৈ ৰাইজৰ মাজত দিম। যুৱক যুৱতীসকলে কি ধৰণে নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰো, তাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তাৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰক। স্বয়ং আঁচনিৰ দৰে নহয়, এইবাৰ আমি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা নিদিওঁ। সকলো আঁচনিতে অলপ অলপ ৰাজনীতি থাকে, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিভংগী অসমৰ উন্নয়ন হ'ব, আৰু সেইকাৰণে মই ডেকা ল'ৰা ছোৱালীসকলক প্ৰকৃত কাম কৰাৰ মানসিকতাৰে এই আঁচনিৰ সুযোগ ল'বলৈ আহ্বান জনাম। তাৰ পিছত
আপোনালোকে জানে যে অৰুণোদয় আঁচনি আমি 27 লাখ মহিলা তাৰ পিছত আৰু 10 লাখ মহিলাক আমি দিব বিচাৰিছো। এই অৰুণোদয় আঁচনি 830 টকা আছিল। যোৱাবাৰ আমি তাত প্ৰথমে 100 টকা তাৰ পিছত 250 টকা আমি সংযোজন কৰি দিছিলো, যাতে ৰাজ্যৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিজৰ টকা খৰচ নোহোৱাকৈ দিব পাৰে। 250 টকা কেৱল মাত্ৰ বিদ্যুতৰ বিল দিবৰ বাবে আমি অৰুণোদয় আঁচনি যোৱা বছৰ সংযোজিত কৰিছিলো। মই দৰঙৰ উপায়ুক্তকে ধৰি বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে এতিয়া আমাৰ যি এফিডেভিট বনোৱাৰ কাম চলি আছে, সেই কামক সোনকালে সমাপন কৰিব লাগে, যাতে দৰং জিলাত আৰু কেইবা হাজাৰো মহিলাই এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে 1250 টকাৰ পৰা খুব কম সময়তে অৰুণোদয় আঁচনি আমি 1400 টকালৈও বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। ইয়াৰ পিছত আমাৰ গাঁৱে ভূঞে মই গ'লে বহুত মানুহে মোক কৈছিলে যে ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ নাই। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষত বা অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত একেদিনাই একেখন মিটিঙতে আমি অসমৰ 40 লাখ ব্যক্তিক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। আজিকালি ৰেচন কাৰ্ডত বিনামূলীয়া চাউল পোৱাৰ উপৰিও ৰেচন কাৰ্ডত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সাহায্য পোৱাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেইবাবে আগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ ঊৰ্ধ্বতম ইনকাম 2.5 লাখ টকা আছিল, তাক এইবাৰ আমি 4 লাখ টকালৈকে বঢ়াই দিছো, যাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজেও ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা নতুন আঁচনিৰ কথা চিন্তা কৰিছো। অসমত আমাৰ 3 লাখ আত্মসহায়ক গোট আছে। এই 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটত 30 লাখ মহিলা আছে। বেংকৰ পৰা গোট হিচাপত আমি পইচা লওঁ, গোট হিচাপত আমি ঘূৰাই দিওঁ। বৰ্তমানলৈকে অসমৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহে 5,000 কোটি টকা বেংকৰ পৰা লৈছে আৰু নিয়মিতভাৱে বেংকক ঘূৰাই দি আছে। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে গ্ৰুপ চলি থাকিব, কিন্তু গ্ৰুপৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে আমি এই 30 লাখ মহিলাক সহায় কৰিব পাৰো নেকি? এই 30 লাখ মহিলাই যদি নিজৰ ঘৰত মৌ পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰে, 30 লাখ মহিলাই যদি ধূপকাঠি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰে, গাহৰি পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰে, মৎস্য পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰে, ই আমাৰ অসমখনক বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব। সেইবাবে প্ৰায় আমাক 3,000 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তথাপিতো অসমৰ 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ 30 লাখ মহিলা আই মাতৃক আমি ব্যক্তিগতভাৱে 10,000কৈ টকা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। সকলোৱে যাতে এটা উপাৰ্জনমুখী আঁচনি হাতত ল'ব পাৰে। এই সকলোবোৰ কাম গৰম যোৱাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা দিনত আমি আৰম্ভ কৰিম, নহলে গৰমৰ দিনত কোন ক'ত পাব নাপাব ঠিক নাই। লাহেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিম। ৰাইজৰ সহযোগিতা মই কামনা কৰিছো। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যোৱাবাৰ দৰঙৰ বানপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা আটাইবোৰ মথাউৰি আমি সুন্দৰভাৱে অকল মাত্ৰ ব্ৰিজ ক্লজিং নহয়, পুৰা মথাউৰিটোকে বনোৱাৰ বাবে আমি কাম হাতত লৈছো। আজিৰ দিনটোত ধলপুৰৰ শিৱ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ পৰ্যন্ত অতি আমাৰ বাবে, আমাৰ অস্তিত্বৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কামো আমি সমাপন কৰিব পাৰিছো। ভৱিষ্যতৰ দিনত এই দৰং জিলাৰ ৰাইজে নাৰেংগীলৈকে গুৱাহাটীলৈকে পোনে পোনে যাব পৰা নাৰেংগী কুৰুৱা দলঙো পাব, মেডিকেল কলেজো পাব। মাত্ৰ আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দি যাব। বিশেষকৈ দিলীপ শইকীয়াক ডাবল আশীৰ্বাদ দিব, কাৰণ দিলীপ শইকীয়া দিল্লীত থাকে। তেওঁ অলপ যত্ন কৰিলে
তাৰ পৰা মোৰ কষ্ট অলপ কমি যায় সেইকাৰণে মই সদায় কৈ থাকো যে দিলীপক ভিটামিন খোৱালে লাভ মোৰ হয় গতিকে আপোনালোকে যাতে দিলীপ শইকীয়াক সদায় আশীৰ্বাদ দি থাকে আৰু আমাৰ সকলো বিধায়ককে সদায় মৰম কৰে বসন্ত দাস আমাৰ দলগাঁৱৰ বিধায়ক চিপাজাৰৰ বিধায়ক পৰমা ৰাজবংশী আমাৰ কলাইগাঁৱৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু লগতে আমাৰ মৰম লগা ভাইটি গুৰুজ্যোতিকো যাতে মৰম আশীৰ্বাদ কৰি থাকে তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে আজি বিকাশৰ বাবে এটা দিন কাৰ্যসূচীয়ে দৰং জিলাত